नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ 11 जानुआरी रविवार। चलतु आज दिनर किसी मुख्य खबर उपरे नजर पकाइबा। प्रथम रही बांग्लादेश रे आउ जड़े हिंदू युवक को हत्या करा जाइछि। जय महापात्र नामक जड़े हिंदू युवक को निर्मम भाव में माड़ मारिबा परे विष दे हत्या करा जाइछि। बांग्लादेश रे हिंसात्मक प्रतिवाद मध्य हिंदू मानक उपरे आक्रमण निरंतर जारी रही। गत 18 दिन मध्य बांग्लादेश रे 7 जन हिंदू युवक को हत्या करागलानी। परवर्ती खबर जलुछि ईरान देश में गृहयुद्ध स्थिति। ईरान सर्वोच्च नेता खामेई विरुद्ध रे रास्ता को ओह्लाइछन्ति हजार हजार विक्षोभकारी। ईरान रे आर्थिक संकट विरुद्ध रे चलीथिबा प्रतिवाद देश में विभिन्न सहर को व्यापीछि। एबे सुद्धा देशर विभिन्न स्थान में 60 रु अधिक नागरिक प्राण हराइलेଣି। ईरान रे शासन विरुद्ध रे खोला विद्रोह जारी रही। एपटे विक्षोभकारी उपरे कार्यानुष्ठान नेबाकू खामिनी चेतावनी देइथिबा बेले ईरान नेतृत्व को धमक देइछि अमेरिका। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहिसंती जदि ईरान निरीह नागरिकंक विरुद्ध रे दमन लीला बंद न करे ताहले परिणाम भयंकर हेबो। परवर्ती खबर राजधानी रे पुणी आम बस अघटन। कलिंग स्टूडियो छकरे बस रे लागिला निया। हठात धुआं देखि ओह्लाई पड़िले यात्री। सर्ट सर्किट जोगु निया लागिथिबा प्राथमिक तदंतरु सूचना। जलिगला आम बस। कलिंग स्टूडियो छकरे जलिला आम बस। कलिंग स्टूडियो छक पाख बस स्टॉप रे छिड़ा होइथिबा बेले हठात धुआं बाहरितिला। धुआं देखि यात्री भयभीत हो जाइथिले। तुरंत गाड़ी रे बसिथिबा समस्त यात्री गाड़ी रु बाहरी आसिथिले। परे हु हु होई जलिगला आम बस। घटनास्थल में भरतपुर थाना पुलिस एवं दमकल बाहिनी पहुंची निया को आयत्त करथिले। सर्ट सर्किट जोगु एही अग्निकांड घटिथिबा प्राथमिक तदंतरु जणा पड़िछि। परवर्ती खबर ईडी रेड घटना को नहीं तेजिछि राजनीति। ममता को घेरिछि बीजेपी। आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्वकर्मा कहिसंती ईडी रेड नहीं ममता एतादृश्य कार्य अपराध सदृश। एपटे ईडी रेड को विरोध करी गतकाली राजरास्ता को ओह्लाइथिले पश्चिमबंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी। परवर्ती खबर राउरकेला रे उड़ाण भरिला बेले खसी पड़िला विमान। 6 गुरुतर। राउरकेला सहर कंसर अंचल रे घरोई विमान क्राश। प्राथमिक सूचना अनुसार विमान रे थिबा समस्त यात्री आहत होइछन्ति। राउरकेला भुवनेश्वर आसुथिबा बेले घटिछि एही घटना। दुर्घटना रे 6 जन यात्री आहत होइथिबा सूचना मिलिछि। तेबे समस्त गुरुतरंकु राउरकेला सरकारी डाक्तरखाना रे भर्ती करा जाइछि। दुर्घटनाग्रस्त विमानटी एक घरोई विमान। उड़ाण बेले हठात खसी पड़िला घरोई विमान। राउरकेला भुवनेश्वर आसुथिबा बेले दुर्घटना होइथिबा सूचना। परवर्ती खबर ईपीएफओ को नहीं आसिला बड़ खबर। यूपीआई रे उठाइबे टंका। जानतु केते रहिबो लिमिट। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन निज सदस्यों को आश्वस्ति देबाकू आउ अपडेट प्रोसेस को सहज करने किछि नियम परिवर्तन करिछि। एबे कर्मचारी सहजरे ईपीएफओ प्रोफाइल को अपडेट करि परिबे। आउ एथिपाई कोनोसी प्रकारर डॉक्यूमेंटर आवश्यकता नाही। सिस्टम रे हेबाकू जाउछि गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन जहाँ यूपीआई व्यवहार करुथिबा लोकन को आश्वस्ति हेबो एवं सहजरे पीएफ टंका उठाई पारिबे। वर्तमान आपणंकु आपणंकर पीएफ टंका उठाइबार सहज उपाय होइगला। तेबे केबेठु उठाइबे एवं केमिति उठाइबे जानी रखंतु। तेबे प्राथमिक सूचना अनुसार ईपीएफओ आगामी 2 रु 3 मास भितरे यही नुआ व्यवस्था कार्यकारी करने को प्रस्तुत हेउछि। एथिपाई ईपीएफओ भारतीय जातीय पेमेंट निगम एनपीसीआई सहित सहभागिता रही। सबुठारु बड़ कथा यही सुविधा फोन पे किंबा गूगल पे किंबा अन्य कोनोसी पेमेंट आप माध्यम रे एबे उपलब्ध हेबो नाही। प्रथमरु यही सुविधा केवल भीम आप माध्यम रे उपलब्ध कराजिबो। आप माध्यम रे रिक्वेस्ट दाखल कराजिबो एवं जांच परे टंका सीधा सड़क आपणक अकाउंट रे जमा कराजिबो। परवर्ती खबर स्लीपर कोच बस रे पानी टांकी लागिबा बाध्यतामूलक। एणिकी बस रे लागिबो पानी टांकी यह बाध्यतामूलक एभली कहिसंती परिवहन मंत्री विभूति जेना। रास्ता घाट रे अनेक बस दुर्घटना घटुची। सेथिपाई किछि बस रास्ता उपरे ही जली जाउची जहा द्वारा धन जीवन नष्ट हेउची। अकाले निरीह जीवन सबु चाली जाउची। तेणु मंत्री कहिसंती एणिकी स्लीपर कोच बस रे पानी टांकी और स्प्रिंकलर लागिबा बाध्यतामूलक जहा द्वारा बड़ अग्निकांड को रोका जाई पारिबो। परवर्ती खबर आईआरसीटीसी आनिछि बड़ ऑफर। कम टंकार बुलंतु वैष्णवी देवी।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତ ମାତା ବୈଷ୍ଣୋ ଦେବୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କଟରା ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିବାର ଅସୁବିଧା ଥାଏ, ଯେପରିକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ, ବୁଲିବା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମାଧାନ ପାଇଁ IRCTC ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅନନ୍ୟ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏବେ ଭକ୍ତମାନେ ଅସୁବିଧା ବିନା ମାତା ରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଭାସ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ପ୍ରଭାସଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ସିନେମା ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ। ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଶୋକ ଟକିଜ୍ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ରଭାସଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ଦି ରାଜା ସାବ୍ର ରିଲିଜ୍ ସମୟରେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ପରିସ୍ଥିତି। ସ୍କ୍ରିନ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆଳତୀ କରିବା ବେଳେ ହଲ୍ ଭିତରେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ନିଆଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ପାରିତ ହୋଇଛି 8ଟି ବିଭାଗର 11ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ। ଶିଳ୍ପ ବିଭାଗ, ଗୃହ ବିଭାଗ, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଏବଂ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଆଦି ବିଭାଗର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ EKYC ଯାଞ୍ଚ, ନାବାଳକଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଜାରି ନ କରିବା, ଅଯୋଗ୍ୟ ପରିବାର ଚିହ୍ନଟ ଆଦି ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସେହିଭଳି ମୃତ ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀଙ୍କ ନାମରେ PDS ସାମଗ୍ରୀ ଉଠାଣକୁ ରୋକିବାକୁ ନିୟମରେ ସଂଶୋଧନ ଅଣାଯାଇଛି। ଘରର ମୁଖ୍ୟ କିମ୍ବା କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଅଥବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତଥ୍ୟକୁ ନ ଲୁଚାଇ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇ PDS ସାମଗ୍ରୀ ନେଲେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା PDS ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାରଠାରୁ 1.5 ଗୁଣା ହାରରେ ଆଦାୟ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିୟୁସି ନାହିଁ ତ ତେଲ ନାହିଁ ନିୟମକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ଘଟଣାକୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ଲୋକମାନେ ନାହିଁ ନଥିବା ହଇରାଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ଏବଂ ପରେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ଦେଖି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ଏପ୍ରିଲ 1, 2026 ଯାଏଁ ସମୟ ବଢ଼ାଇବା ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶୀତ ଭାଙ୍ଗିଲା 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ। ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁଛି ଶୀତ। ଯେମିତି ଥରାଉଛି ସେମିତି ଥଣ୍ଡା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଲାଗିଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଥଣ୍ଡା 73 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଆଜି ରାଉରକେଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 4.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4.5 ଡିଗ୍ରୀ, କେନ୍ଦୁଝରରେ 7.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 9.2 ଡିଗ୍ରୀ, ସମ୍ବଲପୁର 9.4 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦ 9.9 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଅନୁ ଗର୍ଗ। ସେ ପ୍ରତି ମାସ 16 ତାରିଖରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଯୋଗେ କଥା ହେବେ। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସରକାରୀ କାମ ବିଷୟରେ ସେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ। ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଭିନ୍ନ ଜରୁରୀ ଦିଗକୁ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ହେବ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ତେଲ ବିକିବ ଆମେରିକା। ବୈଷୟିକ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ଆମେରିକାର ଟ୍ରମ୍ପ ଶାସନ ଏବେ ଭାରତକୁ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଭେନେଜୁଏଲାର ତୈଳକୁ ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତ ପୁଣି ଥରେ ଭେନେଜୁଏଲାରୁ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରିବ, ଯାହା 2019 କଟକଣା ପରେ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଆମେରିକା ଶକ୍ତି ସଚିବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଭେନେଜୁଏଲା ତୈଳ ବିକ୍ରିରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥ ୱାଶିଂଟନ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଏବଂ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବ। ନିକଟରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆମେରିକା ସେଠାକାର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନିଜ ଅଧୀନରେ ନେଇଛି। ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ କ୍ରେତା ଭାବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଏକ ଦୃଢ଼ ବିକଳ୍ପ ସାଜିବ ଏବଂ ଦେଶର ରିଫାଇନାରୀଗୁଡ଼ିକ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର,
SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। SBI ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। SBI ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି କାଗଜପତ୍ରର ଝାମେଲା ରହିବ ନାହିଁ। ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ବିଶେଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ସୁବିଧା ଆଣୁଛି, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଘରେ ବସି 2 ଲକ୍ଷରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ସନାଲ ଲୋନ୍ ନେଇପାରିବେ। କେବଳ ୟୋନୋ ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଆଧାର OTP ବ୍ୟବହାର କରି ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ରହିଛି। ଗ୍ରାହକଙ୍କର SBIରେ ସାଲାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ମାସିକ ଆୟ ଅତି କମ୍ରେ 15,000 ଟଙ୍କା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ସିବିଲ୍ ସ୍କୋର 650ରୁ 700 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକେ ବିନା କୌଣସି ଡକୁମେଣ୍ଟରେ ଏହି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଋଣ ସୁବିଧା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାକୁ ଦିଆଗଲା ନୂଆ ଜୀବନ। ପୁରୀରେ 215 ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଆଶାର କାର୍ଡ। ଖାଉଟି କାର୍ଡ ବାଣ୍ଟିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି 8,16,000 ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କ କାର୍ଡ କଟିଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଦିଆଯିବ। ଏହା ସହିତ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ବାଦ୍ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏପ୍ରିଲ 1 ଯାଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କୋହଳ କଲେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ଓ ଜୋରିମାନା ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 1 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଦୂଷଣ ନଥିଲେ ଜୋରିମାନା ନ ଲଗାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ରେ ଡିଟେକ୍ସନରେ କଟୁଥିବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜୋରିମାନାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗରିବଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ମିଳିବ ଛାତ। ଏହି ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ ସରକାର। ସରକାର ଦେବେ ପକ୍କା ଘର, ଉପକୃତ ହେବେ ଗରିବ। ଚଳିତ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ବାଣ୍ଟିବେ। ଗରିବଙ୍କୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଭେଟି ଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବିଭାଗ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ 37 ଲକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ହୋଇଛି। ସେଥିରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 34 ଲକ୍ଷ ଆବେଦନକୁ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ତାଲିକା ଆସିବ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ 10 ଲକ୍ଷ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ ଲାଗି କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯିବ। ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ପକ୍କା ଘର ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ଥିଲେ ସାବଧାନ, ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ KYC ନଚେତ୍ ବନ୍ଦ ହେବ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଉଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଗୋଟିଏ କାମ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆଧାର ଭିତ୍ତିକ KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ହେଲ୍ଥ ଅଥରିଟି ଦ୍ୱାରା ଲାଗୁ ହୋଇଥିବା PIS 2.0 ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବିନା KYCରେ ନା ନୂଆ କାର୍ଡ ମିଳିବ ନା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା ସମ୍ଭବ ହେବ। ଜାଲିଆତି ରୋକିବାକୁ ସରକାର AI ବ୍ୟବହାର କରି 61,000ରୁ ଅଧିକ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ କାର୍ଡ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ କାର୍ଡରେ ନୂଆ ସଦସ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହଇରାଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ନିଜର KYC ଅପଡେଟ୍ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା, ଉପକୃତ ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଖୁସି ଖବର। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। 4,57,681 ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ନୂଆ 1,78,398 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ପାଇବେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ସେମାନେ ବି ଏକା ବେଳେ ପାଇବେ 2ଟି କିସ୍ତି। ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ସମସ୍ତ କିସ୍ତି ଏକାଥରେ ପାଇବେ। ସେହିପରି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 250 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ଖାତାକୁ ଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କେବେ ମିଳିବ, ତାର ଏବେ ପୁରା ଅପଡେଟ୍ ଆସିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମାନେ ଏହି 6ରୁ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ତେବେ 1,78,398 ଜଣ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ସେହିପରି ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକକାଳୀନ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି କଟିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏହି ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଛଡ଼ାଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକକାଳୀନ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେଉଁଦିନ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାଟି ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଟ୍ରେ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ କାଲିକୁ ହେବ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଆସୁଛି ବର୍ଷା, ବିଲରେ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଛି ଧାନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛାନିଆ କଲାଣି ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଶୀତଦିନିଆ ଲଘୁଚାପ। ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଘଟଣା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଛାନିଆ କରିଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଥିଲା ଆଜି ଦିନର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଏହିଭଳି ଡେଲି ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।